ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے. ہم نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ایک چند آیات کی تشریح کیا کرتے تھے اور دوران تشریح ان کی آواز لرزنے اور کانپنے لگتی تھی. آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی تھیں. ہمیں تجسس سا ہوا، لہٰذا جب بیان ختم ہو چکا باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب، کیا آپ برائے مہربانی اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں آپ اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولانا صاحب نے کچھ اس طرح اپنا واقعہ شروع کیا. فرمایا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے. پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے. میری عمر ابھی 4 سال ہی کی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کروا دیا گیا. میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں ہی عربی زبان تو سیکھ لی. میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھتا تھا اور والد صاحب کے ایک دوست کی مدد سے میں نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا. میری خواہش افسر بننے کی تھی. میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا. والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے جن سے پورے گھر کا خرچہ چلانا پڑتا تھا. میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ اب میں کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخلہ ہونے کا تھا. میں نے والد صاحب کی بے حد خوشامد کی اور ان کو منایا. آخر کار والد صاحب راضی ہو گئے. میں نے ایک کالج میں داخلہ لیا. میری والدہ بڑی کفایت شار اور عقل مند خاتون تھیں. اپنے خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھیں. اس طرح ان کو محنت تو بہت کرنی پڑتی تھی لیکن وہ میری سب ضروریات پوری کرتی. فیس تو والد صاحب دے دیتے تھے اور دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ مجھے چپکے سے روپے بھیج دیتی تھی. مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب یہ سارے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ڈیوٹی پر اوور ٹائم کیا کرتے تھے. اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہو جاتے تھے اور ہمارا خرچہ چلتا رہا اور میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی. میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی طریقے کو بالکل ہی بدل دیا اور میں اسلامیات کو بالکل بھول چکا تھا. اس لیے کہ یہ ماحول ہی ایسا تھا کہ میں وہاں کا رنگ لیے بغیر نہ رہ سکا. میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے. اب کیسا دین اور کیسی دین کی باتوں پر چلنا اور کیسی نماز اور روزہ رکھنا، میرے حالات اور خیالات سب ہی بدل چکے تھے. میں نے 6 سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی. اس لیے درخواست دینے پر مجھے اسی کالج میں ملازمت بھی مل گئی اور میں 350 ماہوار تنخواہ پانے لگا. چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپے ماہانہ بھی ہو گئی. اب والدین نے میری شادی کی فکر کی. وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے. لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہو تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں اٹھ بیٹھ سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ننگے ڈانس دیکھ سکے اور ننگے ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازاروں میں چلے اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے. لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد صاحب سے کر دیا لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا اور برا مانا. لیکن مجھے نئی روشنی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. ایسا بھوت سر پہ سوار تھا کہ کہاں کا خدا کا خوف اور کہاں کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت. ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پہ قائم رہا. بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا. وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے. لہٰذا ایک فیشنیبل جاہل بے دین سے میری شادی ہو گئی. شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹنکی پھٹ جانے کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور ہو گئے اور کام کرنے کے قابل نہ رہے اور اب وہ گھر میں ہی رہنے لگے اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی سی رقم معذوری کے الاؤنس کے طور پہ ملنے لگی. میری بیوی کو اسلامی تعلیم اور تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا. وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی جسے نہ خوف خدا نہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے. وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل تھی. کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ارے دیکھو
सास ससुर की खिदमत करना तुम्हारा फर्ज नहीं, बल्कि सास ससुर तो तुम्हारी खिदमत के लिए हैं। उनसे जो चाहे खिदमत लेना। जो लड़कियां जाहिल, गवार और बेअकल होती हैं वो अपने सास ससुर की खिदमत किया करती हैं, और तुम्हारा कोई हक वक नहीं है उनकी खिदमत करने का। तुम अपने शोहर की ही होकर रहना बस। उस वक्त मैं किसी अंग्रेज से कम नहीं था। मेरे दिन रात, सुबह शाम ऐश व मज़े में गुजरते थे। अब सवाए ख्वाहिशात नफसानी के नशे के कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी महबूबा बीवी मेरे बूढ़े माँ बाप की खिदमत से नफरत और परहेज करती है तो मैं उस पर नाराज़ हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया कि मैं उसकी हर हरकत पर इजहार पसंदीदगी करता था। ख्वाह वो मेरे सामने मेरे वालिदैन को कुछ भी बुरा भला कहती रहती, लेकिन मेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती और मुझे ज़रा भर भी एहसास और बुरा मालूम नहीं होता था। अब वो मेरे वालिदैन पर हर आए दिन तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने लगी। अब सिर्फ नफ्स का बंदा बन के रह गया था और रूहानी मौत मर चुका था। मुझे उस औरत से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैं उससे कुछ भी नहीं कहता था, हत्ता कि ज़बान तक उसके सामने ना हिलाता। बस हर वक्त उसी का कलमा पढ़ता और उसी की मोहब्बत के गुन गाता। जो कुछ होता पड़ा देखता रहता। प्यारे वालिदैन ने बेबसी और मजबूर और लाचार होकर निहायत ही तंग आकर मुझसे फरियाद और शिकायत की, तो मैंने ये कह के टाल दिया कि आपको गलतफहमी है, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो बड़ी अक्लमंद और साहिब सलीका है, आप ही की अकल ठीक नहीं है। एक रोज़ की बात है कि वालिद साहब रात को किसी ज़रूरत से पानी लेने के लिए उठे तो नाबीना तो थे ही, एक स्टूल से टकरा कर गिर गए और उस स्टूल पे दूध का बर्तन रखा था, लिहाजा वो भी ज़मीन पे गिर गया और सारा दूध ज़मीन पर उलट गया। बस फिर क्या था, बेगम साहिबा उठी और उनको बहुत बुरी तरह ललकारा, तुम्हें शर्म नहीं आती, चोरी करते हो? छोटे मुन्ने का दूध रखा हुआ है और चाहते हो कि खुद पी लो? खबरदार आइंदा ऐसी हरकत की, अच्छी तरह से दूध पीने का मजा चखा दूंगी। मेरी दुखी वालदा भी जागी रही थी। उन्होंने बड़े नर्म आवाज लहजे में कहा कि नहीं बेटी, ऐसा ना कहो, ये तो पानी पीने उठे थे, सामने स्टूल था, दूध का बर्तन गिर गया। चुप रह बुढ़िया, लगी बातें बनाने, मुझे पढ़ाती है, तुझे कुछ तमीज भी है बात करने की? बुढ़ी, तुझसे तो मैं निपट लूंगी, खबरदार जो आइंदा मेरे सामने बड़बड़ाई हो, अकल घसिया गई है तेरी? कहती है ऐसा ना करो, इस स्टूल से टकरा गए, मैं जानती हूँ इन्हें चोरी से खाने पीने की आदत है इनकी। गरज मेरी बीवी ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से झड़का और मैं पड़ा पड़ा ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन मैंने बीवी को न रोका, बल्कि एक लफ्ज भी नहीं कहा कि तू उनके साथ ये क्या करती है और क्यों कहती है, उसे टोका तक नहीं। थोड़े दिनों के बाद एक दिन मेरे मामू आए और मेरे वालिद और वालदा को अपने साथ लेकर चले गए। बीवी कहीं बाहर गई हुई थी। जब उसे आने पर पता लगा तो उसने इत्मीनान का सांस लिया कि शुक्र है सर से बोझ उतरा, और कहा कि अच्छा हुआ रोज रोज की चिक चिक से निजात मिल गई। इस वाक़े को 3 साल गुजर गए हैं और एक बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बस मेरे लिए बहुत ही मुसीबत का सामना था। बीवी का मरना क्या था, मेरी जिंदगी सुनसान हो गई और अक्सर मैं खोया खोया सा रहने लगा। मेरे एक बहुत ही मुखलिस दोस्त थे, उन्होंने जल्द ही एक गरीब घराने में मेरी शादी करा दी और ये मेरी बीवी हाफिज़ कुरान, निहायत ही नमाजी, रोज़ा और कुरान मजीद की तलावत की पाबंद, बड़ी ही दीनदार और मेरी हर तरह से फरमामदार थी। जब मैं फ़िक्र आखिरत से बेफिक्र होकर बिस्तर पर पड़ा खेलों के मैच देखकर ज़िंदगी के बेहतरीन औकात को ज़ाया कर रहा होता था, तो मेरी वो बीवी कुरान मजीद की तलावत में मशगूल होती थी। एक दिन की बात है कि मैं चारपाई पर बैठा था और बीवी कुरान मजीद की तलावत कर रही थी कि अचानक वो उन आयात पर पहुंची कि जिसकी तलावत व तशरीह रोज़ाना आप मुझसे बैतुल्लाह में सुन रहे हैं। तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाक़यात आ गए जो पीछे गुजर चुके थे और मेरे साथ मेरे माँ बाप ने जो सलूक किया था और उन्होंने जो ज़हमत और तकलीफ़ मेरे लिए गवारा की थी। तो मेरी ज़बान से ये बेसाख्ता निकल गया कि हाय मेरे माँ बाप, और मैं होश में न रहा। गरज अब इतने अरसे के बाद मुझे अपनी माँ बाप की याद आई कि ज़माना दराज गुजर गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी बीवी दौड़ी हुई आई और समझी कि शायद मुझे कोई तकलीफ हो गई है, लेकिन उनके बार बार पूछने पर मैंने उनको सारा वाक़या मुख्तसर सुना दिया। अब मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि मैं अपने वालिदैन को कैसे वापस पाऊँ। मैं दूसरे ही दिन अपने मामू के यहाँ गया, लेकिन वहाँ पहुँचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे ये मालूम हुआ कि वालिदैन कई महीनों पहले घर जाने के बहाने से यहाँ से रवाना हो चुके हैं
बस इतना सुनते ही मेरे पांव तले जमीन निकल गई कि हाय बुढ़ापे में और नजर न होने की हालत में कहाँ गए होंगे। मैं फौरन ही अपनी वालिद का फोटो लेकर करीबी थाने में गया और फोटो देकर रिपोर्ट लिखवाई और कई अखबारों में भी फोटो के साथ खबर छपवाई और इधर उधर के कई आदमियों को रवाना किया। अब मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। हर वक्त इसी फिक्र में रहता था कि किस तरह भी मेरे वालिदैन मिल जाएं। मैंने अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर तौबा की और दुआएं की कि या इलाही मेरे माँ बाप को वापस लौटा दे। तीसरे रोज एक पुलिस वाला आया और उसने मुझे बताया कि जो शक्ल आपने लिखवाई थी बिल्कुल उससे मिलती जुलती शक्ल का एक बूढ़ा आदमी एक कब्रिस्तान में फातहा पढ़ता हुआ हमें मिला है। मैं दौड़ता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो मेरे चचा थे। मैं उनके कदमों पर गिर पड़ा और अपने वालिदैन को दरियाफ्त करने लगा। चचा ने नजर उठाई और दो सामने वाली कब्रों को मुखातिब करके पुकारा। कहा, भाई अकरम और भाभी जुबैदा, देखो तुम्हारा लाडला अफसर आया है। अकरम मेरे वालिद और जुबैदा मेरी वालदा का नाम था। चचा जान के मुंह से ये बात सुनकर मैं ऊंधे मुंह कब्र पर गिरा, ज़ारो कतार रोने लगा। बस इतना कहकर मौलाना साहब खामोश हो गए तो मैंने मौलाना की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे कि इंसान से बाज़ औक़ात ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो सारी उम्र के लिए अफसोस पैदा कर देती हैं। बहरहाल वो आयत सूरह बनी इसराइल की आयत थी जिनका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बूढ़े होकर रहें तो उन्हें किसी मौके पर भी उफ तक ना कहो और ना उन्हें झड़क कर जवाब दो, बल्कि उनके साथ एहतराम और अदब के साथ बात करो। नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुके रहो और ये दुआ किया करो कि ए परवरदिगार उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ बचपन में मुझे पाला था। इस वाक़े से हम